بار بار یہاں یہ بات آئی ہے کہ ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے وہ ہے محبت الہی اور محبت رسول. اس پر بڑی گفتگویں ہو چکی ہیں، میں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں ایمان مکمل نہیں ہوتا محبت کے بغیر. جب ہمارے رب کے احسانات کا ادراک ہمیں ہو جائے کہ وہ محسن اعظم ہے ہمارا، تو اللہ رب العزت سے محبت ہو جانی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور اللہ رب العزت کے بعد جو شخصیت ہے محبت کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. دیکھیے ایمان کے ساتھ یہاں پر محبت رسول کو جوڑا گیا ہے، اور وہاں پر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو جوڑا گیا ہے. تو کہا گیا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے اولاد، اپنے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لے. اللہ رب العزت اگر محسن حقیقی اور محسن اعظم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہمارے اوپر بڑا عظیم ہے، اس کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ایمان دلوں میں آ جائے تو ایمان آتا ہی ہے سوچ کر کے، سمجھ کر کے، احسانات کو سمجھ کر کے، چیزوں کی معرفت حاصل کر کے، اللہ رب العزت کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان کو سمجھ کے. ایمان آتا ہی ہے سمجھ کے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے علم ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی کائنات کون ہے، ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے. دنیا عارضی ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب جنت و جہنم ہے. یہ جو معرفت ہے اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. صدق اللہ العلی العظیم. ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں کامیاب کر دیں. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جب بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہوں جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو ہمیں اگر فرشتوں کی دعا چاہیے تو ہمیں اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور آپ نے جو غیر معمولی تعریف کی ہے یہاں، میری بھی اور ذمہ داران کی بھی، تو یہ محض اللہ رب العزت کا توفیق کا نتیجہ ہے. ہم آپ کے درمیان کے ایک فرد ہیں، رکن جماعت ہیں. آج ذمہ داری ملی ہوئی ہے تو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. کل آپ کو یہ ذمہ داری ملے گی اور آپ کی جگہ پہ ہم بیٹھیں گے تو آپ بھی انشاءاللہ ایسے ہی گفتگو کریں گے. ہمارے پالیسی پروگرام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم تربیت ایسی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا فرد معاشرے کے اندر مربی کا، داعی کا، رہنما کا رول ادا کر سکے. یہ تربیت کے پالیسی میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کے تفصیلات میں لکھا ہوا ہے پالیسی اور پروگرام میں. ہماری جو تربیت ہے وہ کمپریہنسو تربیت اور تزکیہ ہے. تو ہمارا فرد، ہم اس کی تربیت اسی چاہتے ہیں. تربیت ہم کو اس کو کس درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری تربیت اس کی ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے سماج میں مربی بن جائے اور وہ اپنے معاشرے میں داعی کا رول ادا کرنے لگے اور وہ اپنے مقام پر رہنما کا رول ادا کرنے لگے. آپ دستور ایک مرتبہ اور پڑھ لیں اور دستور کی وہ شق ایک مرتبہ اور پڑھ لیں جہاں رکن جماعت کی ذمہ داریاں اور معیار مطلوب کا تذکرہ کیا گیا. ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں کہاں پہنچنا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. دیکھیے یہ جو ہم 3 دن کی تربیت کا یہ پروگرام جو ہم یہاں سن رہے تھے، اس کے بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئے، لیکن میں چند باتوں کی طرف آخر میں ذات راہ کے حیثیت سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ہماری ساری بیماریوں کا حل اور ہماری ساری مایوسیوں کا سامان اور ہماری زندگیوں میں ایک حوصلہ اور امنگ لانے کی ضمانت ایمان کامل کرتا ہے. اس کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہے، بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب ہی باندھا ہے، الایمان یزداد و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب ایمان کی کیفیت ذرا گھٹتی محسوس ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے تعال نؤمن ساعہ، آؤ ذرا ایمان کو بڑھا لیں، ایمان کی باتیں کر لیں، اس کو جلا بخش دیں۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی کمی کو محسوس کیا۔ ہمارا معاملہ جو مختلف ہمارے پروگراموں میں آیا ہے، مختلف گویا کہ موقعوں پر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آمادگی پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر سستی رہتی ہے، اپنے کاموں کو مینیج نہیں کرتے، اس میں توازن پیدا نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر وہ جان پیدا نہیں ہوتی جو مطلوب ہے۔ جو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا بڑا نقطہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو پر نظر ثانی کرنا چاہیے، ان چیزوں کا سامان کرنا چاہیے جو ایمان کو آگے بڑھاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث آپ فرماتے ہیں ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فصلوا اللہ ان یجدد لکم ایمانکم، تمہارے دل کے اندر ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے دل کے اندر کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تم دعا کرتے رہو کہ اللہ رب العزت تمہارے ایمان کو تازہ کر دے، نیا کر دے، ایمان کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ہوتا ہے ایسا، دنیا میں آدمی ہوتا ہے تو ذرا ایمان کم درجے کا ہو جاتا ہے، جب وہ اچھی مجلسوں میں ہوتا ہے، موت کی یاد کرتا ہے، جنازے کو دیکھتا ہے، یا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو دیکھتا ہے، حادثات کو دیکھتا ہے، تو ذرا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک خاص لیول سے ایمان کو نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان گھٹے گا، بڑھے گا، لیکن ہمارا ایمان اس لیول پر آ جائے کہ ہمیں وہ فجر کی نماز میں اٹھنے پر آمادہ نہ کرے، ہمیں وہ معروف کے قیام اور منکر کے ازالہ کے لیے آمادہ نہ کر سکے، ہمارے اندر یہ اسپرٹ پیدا نہ کر سکے کہ ہم سماج اور معاشرے کے اندر تحریک اسلامی کا کام نہ کر سکیں، تو اس ایمان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میرے خیال سے میں نے خطبہ جمعہ میں کہا تھا، آپ نے بہت سارے جگہوں پر یہ سنا ہوگا، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک مومن کا ایمان کیسا ہوتا ہے، ایک مومنہ کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ یہودی ایمان لے آئیں، عیسائی ایمان لے آئیں، یہ مشرکین یا کافرین کے علاوہ وہ اہل کتاب جن کے یہاں الہی تعلیمات بہت پہلے سے تھیں وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ مان کے نہیں دیتے تھے۔ لیکن آپ کی طرف تھی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی بہت شاطر ہیں، یہ نصارہ بڑے عیار ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ خود آپ ان کی ملت کا حصہ بن جائیں، یہودی ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ تھی کہ آپ کے وقت میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، آپ یہ چاہتے تھے نبوت کا دعویٰ تو اس نے کر لیا، بڑا غلط کام اس نے کیا ہے، میرے مقابل میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ جھوٹا ہے، لیکن کاش کہ اس کو بھی ہدایت مل جائے۔ آپ نے ایک خط تحریر فرمایا اور اس کو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے مسلمہ کو پہنچا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قاصد ہوتے تھے ان کی دو خوبیاں ہوتی تھیں، ایک تو یہ کہ ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہوتی تھی، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے تھے، تن و مند توانا، اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ وہ اظہار بیان کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی تھی۔ کوئی کنفیوژن ہے اگر لیٹر کے اندر، کوئی موقف کی وضاحت اگر مطلوب ہے تو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک نوجوان صحابی بھی پڑی جس کی عمر بعض روایتوں میں 20 سال، بعض روایتوں میں 21 یا 22 سال آتا ہے۔ یہ نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب میں آیا، آپ نے بلایا اور کہا کہ یہ خط ہے، اسے مسلمہ کے پاس لے جاؤ۔ مسلمہ کے پاس جب وہ خط لے کر کے پہنچے صحابی رسول حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مسلمہ نے جو خط پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت ناراض ہوا اور اس نے خط کو چاک کر دیا، پھاڑ کر کے خط پھینک دیا۔ یہ توہین بہت بڑی ہے، یہ جو اس نے کیا ہے وہ قابل گرفت تھا، اللہ رب العزت کا جلال بھڑکنے والی چیز تھی، لیکن اس نے اس کے بعد جو کیا وہ بھی بہت ہی نا گفتہ بے بات تھی، خراب بات تھی۔ اس نے کیا کیا، حضرت حبیب کو ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ میں جھوٹا ہوں اور محمد سچا ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت حبیب نے کہا بعض روایتوں میں کہ میرے کان تمہاری آواز سن نہیں رہے ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے جلاد کو حکم دیا اور جلاد نے ایک وار کیا جس کی وجہ سے
ان کا ایک ہاتھ دایاں ہاتھ کٹ کر کے دور جا گرا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، صرف ہاتھ کسی کا اگر کٹ جائے تو اس سے خون کتنا زیادہ نکلے گا، اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ صرف ہاتھ کٹ گیا، خون نکل رہا ہے، اب مسلمان پوچھتا اب بول، میں جھوٹا، محمد سچا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے بائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ پیر اس نے کاٹا، بایاں پیر اس نے کاٹا، جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹتا جاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب بتا میں جھوٹا ہوں اور وہ سچے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب تک ان کی زبان میں طاقت تھی وہ یہی کہتے رہے تو جھوٹا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ دیکھیے اسلام میں اگر کہیں جان خطرے میں ہو تو آدمی کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ آدمی پریشان کیا جا رہا ہے، جان کا خطرہ ہے تو کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن یہ تو عزیمت کی بات ہے نا کہ دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت کے راستے میں انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب تک میرے ہوش سلامت ہیں میں کوئی کلمہ کفر کہہ سکوں۔ یہ رخصت کی بات نہیں ہے، یہ عزیمت کی بات ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فوج کشی کا، لشکر کشی کا حکم دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ تو یہ بڑا سنگین مسئلہ تھا۔ یہ کون سا معاملہ تھا کہ ایک آدمی کے پاس اتنا عظیم ایمان، یہ ایمان آیا کہاں سے؟ یہ آدمی بنا کیسے اتنا بڑا؟ یہ جرأت ایمانی پیدا کیسے ہوئی؟ ضرور وہ مربی ان کے پاس سے جس سے بڑا مربی اس دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، وہ بات اپنی جگہ تھی، لیکن آدمی نے کوشش کی، آدمی نے محنت کی۔ تربیت کا یہ بنیادی اصول ہے کہ اگر آدمی آمادگی اپنے اندر نہ پائے، اپنی تربیت کرنا نہ چاہے، تو اس کی تربیت وقت کا رسول بھی نہیں کر سکتا اور اللہ رب العزت کی کتاب بھی نہیں کر سکتی۔ ابو جہل، ابو لہب، قطبہ، شیبہ سب موجود تھے وہاں، آمادگی ان کے اندر نہیں تھی، اس لیے ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ جن کے اندر آمادگی تھی، حضرت بلال ہیں، یا حضرت صہیب ہیں، یا حضرت خباب ہیں، یا حضرت خبیب ہیں، اس ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے ایمان کی اور تزکیہ کی توفیق دی۔ بوڑھی ماں موجود تھی، یہ خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بوڑھی اماں کے پاس بھی پہنچی۔ بوڑھی ماں کا سہارا اولاد ہے، نوجوان اولاد۔ اب اگر وہ شہید ہو جائے اور وہ اللہ کے راستے میں کام آ جائے تو فطری طور پر تکلیف ہوتی، لیکن ایک ایمان تو بیٹے کا ہے، اور ماں کا ایمان کیا ہے؟ ماں کے پاس جب یہ خبر گئی کہ تمہارے بچے کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس حالت میں اس کی شہادت ہوئی ہے، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ماں نہ روئی، نہ اس نے تکلیف کا اظہار کیا، نہ وہ پریشان ہوئی۔ جو بات انہوں نے فرمایا، جو بات انہوں نے کہی ہے، وہ قیامت تک سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ انہوں نے فرمایا میں نے پالا ہی اسی لیے تھا۔ یہ جو ایمان ہے ماں کا، جن کو آپ صنف نازک کہتے ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں مردوں سے وہ کمزور ہیں، ان کا جو ایمان تھا وہ تو چٹانوں سے اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو یہ ایمان جو ایک بیٹے کا تھا، یہ ایمان جو ایک ماں کا تھا، یہ ایمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوگا۔ ہم دیکھیں گے کہ دن میں یا رات میں یا اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے مسائل میں، اپنے گھر کے مسائل میں، معاش کے مسائل میں، سماج کے مسائل میں، دنیا کے ہر موڑ پر جتنی بھی آزمائشیں کیوں نہ آ رہی ہوں، ہم کو ایک سکون ملے گا، ایک اطمینان ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق عنایت دے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ بار بار یہاں یہ بات آئی ہے کہ ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے وہ ہے محبت الہی اور محبت رسول۔ اس پر بڑی گفتگویں ہو چکی ہیں، میں نے بھی اس پر گفتگو کی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں، ایمان مکمل نہیں ہوتا محبت کے بغیر۔ جب ہمارے رب کے احسانات کا ادراک ہمیں ہو جائے کہ وہ محسن اعظم ہے ہمارا، تو اللہ رب العزت سے محبت ہو جانی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ رب العزت کے بعد جو شخصیت ہے محبت کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ایمان کے ساتھ یہاں پر محبت رسول کو جوڑا گیا ہے، اور وہاں پر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو جوڑا گیا ہے۔ تو کہا گیا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے اولاد، اپنے والدین، سارے انسانوں سے زیادہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ بنا لے۔ اللہ رب العزت اگر محسن حقیقی اور محسن اعظم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہمارے اوپر بڑا عظیم ہے، اس کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایمان دلوں میں آ جائے تو ایمان آتا ہی ہے سوچ کر کے، سمجھ کر کے، احسانات کو سمجھ کر کے،
चीजों की मारिफत हासिल करके, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में आगाही हासिल करके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात है उनको समझ के, ईमान आता ही है समझ के। इसलिए कुरान कहता है वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह से कहने से पहले इल्म जरूरी है, मारिफत जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि अल्लाह कौन है, उसकी कायनात कौन है, हम कौन है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, दुनिया आर्जी है, मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हिसाब जन्नत और जहन्नम है। ये जो मारिफत है इसके बगैर ईमान काबिल कबूल नहीं है। इसलिए फरमाया वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अपने कबीले के सरदार थे, बादशाह थे, वो उस पूरे इलाके के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने गुस्ताखियां की थी, बाद सहाबा का उन्होंने कत्ल किया था। एक टोली गई थी कहीं किसी मुहिम पर, लौटते वक्त उन्होंने देखा एक आदमी को, उसको पकड़ करके मस्जिद नबवी में ले आए और मस्जिद नबवी के सुतून में बांध दिया। फजर में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले तो आपने देखा कि एक शख्स बंधा हुआ है। करीब पहुंचे तो देखा ये तो सुमामा बिन उसाल है। सहाबा से कहा तुमको मालूम है ये कौन है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं मालूम, एक आदमी नामुनासिब हरकतें कर रहा था, हम पकड़ के ले आए, इसको बांध दिया। आपने कहा ये तो अपने कौम का बादशाह है और इसको आपको मालूम है ये तो सहाबा का कातिल है। आप उसके पास पहुंचे और अब कहा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हारे साथ मैं क्या बर्ताव करूं? उस शख्स ने कहा कि मैं वाजिब कत्ल हूं, आप अगर मुझे कत्ल करेंगे तो कोई मसला नहीं है, इसलिए कि मैंने आपके सहाबा का कत्ल किया है, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपके मिशन को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नजरअंदाज किया, चले गए। दूसरे दिन भी ही मामला हुआ, तीसरे दिन भी ही मामला हुआ। आप उससे पूछते और आप वही जवाब देता। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि तीनों दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाना अपनी बीवियों यानी हमारी माओं के घरों से पकवा करके भेजा। ये कितनी बड़ी बात है कि जो दुश्मन रसूल हो, जो दुश्मन इस्लाम हो, जो दुश्मन सहाबा हो, जो इस्लामी तहरीक और उसका मिशन का दुश्मन हो, वक्त का पैगंबर उस दुश्मन को खाना पकवा करके अपने घरों से, हमारी माओं के घरों से भेजते हैं उसको। तीसरे दिन जब उसने ये कहा कि आप मुझे कत्ल कर दें तो कोई बात नहीं है, मैं कत्ल के लायक हूं, लेकिन आप छोड़ दें तो आपके मिशन को फायदा होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको छोड़ दो। तो वो शख्स इधर उधर नहीं गया, मदीना के चश्मे पे गया, गुस्ल करके आया और मस्जिद नबवी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढता हुआ आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहा कि आप हाथ बढ़ाइए, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उसने जो बात कही है वो बात सुनने के लायक है। उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सारे चेहरों में आपका चेहरा सबसे मबगूज था मेरी नजर में, लेकिन जब ईमान मेरे दिल में आ गया है तो दुनिया के सारे इंसानों में आपका चेहरा सबसे मुबारक हो गया है। आपका खानदान सबसे जलील था मेरी नजर में, लेकिन जब ईमान मेरे नजर में आ गया है तो आपका खानदान सबसे ज्यादा महबूब हो गया है मेरी नजर में। ये जो चेंजिंग आती है ये सोच करके आती है, समझ करके आती है, ये चीजों का इहाता करके आती है। दिल में जब ईमान, शऊरी ईमान फूटता है तो उसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत पैदा होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है। हमारा जो मिशन है ये मिशन असलन हमारा मैदान अमल का मिशन है। यहाँ जो आपको और हमको 3 दिनों के लिए यहाँ तरबियत के मराहिल से गुजारा गया है तो ये सिर्फ अज़कार के लिए, नमाजों को दुरुस्त करने के लिए, तिलावत कलाम पाक करने के लिए, उसके बहुत सारी तफासिर का मुताला करने के लिए, वज़ाइफ और औराद और दुआओं को याद करने के लिए ही ये कैंप नहीं था, बल्कि इसका जो आउटपुट है, इसका जो मजहर है वो ये है कि मैदान अमल में हमारा हरकत और अमल जो है वो बढ़ जाए। हम वो काम करने लगे जो हमारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबे किराम ने किया था। हम चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हम अपने समाज के दिल की धड़कन बने जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने थे। ये है हमारा काम। तो हम गैर मुस्लिमों को काम में जो कर रहे हैं उस काम को हिकमत के साथ हमें तेज करना है। आज जो हालात है हमारे मुल्क के, इसमें यह बात कही जा रही है कि हमारा जो दावत का काम है उसमें मजीद हिकमत का हम सबूत दें, इसलिए कि बहुत सारे दाई हजरात के साथ नामुनासिब हरकतें यहाँ हो रही हैं। वो जो सियासी मफाद है वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन फतेह मक्का से पहले, बल्कि हिजरत मदीना से पहले, जब सहाबे किराम परेशान किए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, अंगारों पे लिटाए जा रहे थे, तो उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि दुश्मन थे सारे लोग। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ हामिम सजदा में कि आप दावत की जो लय है उसको तेज कर दें। जितनी भी दुश्मनियां बढ़ रही हैं, मारपीट हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे हैरासमेंट का शिकार ना हो, बल्कि आप हिकमत के साथ दावत की लय को और तेज करें, इसलिए कि ये सिंबल और अलामत इस बात की है कि अब इनके खेमे में कुछ बचा नहीं है और इनके पास अपने मजहब के पैरोकारों को रोकने और इकट्ठा करने के लिए कोई सामान नहीं बचा है।
انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اسلام کے سامنے، یہ اس کا کھلا ثبوت ہے۔ آج جو اسلام کے خلاف ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل اور طاغوت اور ہندوتوا کے خیموں میں اپنے متبعین اور فالوورز کے لیے کوئی سکون اور اطمینان دلانے کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں، آرگومنٹس نہیں ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ تو اب اسلام کی طرف وہ آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تمہارا حسن دعوت یہ ہو، وہ حسن اخلاق پر مبنی ہونا چاہیے۔ تمہارا جو یہ دعوت کا عمل ہے، یہ تمہارے اخلاق پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ حکمت کا دامن نہ چھوڑو، تمہیں چپکے چپکے بلانا ہے، تمہیں کبھی آواز تیز کرنی ہے، کبھی مدھم کرنی ہے، تو اس کو تمہیں دیکھنا ہے، کار دعوت ہمیں انجام دینا ہوگا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 22 سال ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے 19 سال کی عمر میں، بعض روایتوں میں 20 سال کی عمر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر تو ضائع ہو گئی، مجھے تو دین کی باتیں بعد میں معلوم ہوئی۔ یہ وہ نوجوان تھا کہ جب ایک مرتبہ عطر لگا کر کے مکہ کی گلیوں میں نکلتا تھا تو وہ گلیاں گھنٹوں مہکتی رہتی تھیں۔ یمن سے کپڑا آتا تھا، امپورٹڈ کپڑا، ایک مرتبہ پہنتے تھے تو پھینک دیا کرتے تھے، دھل کر کے نہیں پہنتے تھے۔ گھرانہ بہت عظیم تھا، مال و نعم میں پلے ہوئے تھے حضرت مصعب بن عمیر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لے آئے تو ساری چیزیں ثانوی حیثیت میں چلی گئی۔ وہ شخص جو کبھی کپڑے دوبارہ نہیں پہنتا تھا، عطر لگاتا تھا، چونکہ فوکس چینج ہو گیا تو دنیا میں یہ ٹیپ ٹاپ ختم ہو گیا۔ ہم نے اس پر بھی ڈسکشن کیا ہے، باتیں کی ہیں کہ کیا دنیا کو ہم چھوڑ دیں؟ دنیا کو بالکل نہ چھوڑیں، دنیا کا ایکسپلائٹ کریں، دنیا کا استحصال کریں، مال کا استحصال کریں، اسباب کا استحصال کریں، یہ پوری دنیا کا استحصال کریں آخرت کے نام پر۔ دنیا میں کسی بھی بڑی تاجر سے زیادہ ہماری تجارت ہونی چاہیے، دنیا میں کسی بھی زیادہ مالدار شخص سے زیادہ مالدار ہمیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بیوی اور بچے تباہ ہونے نہ پائیں، ہمارا جو دین و ایمان ہے وہ خطرے میں نہ جانا پائے، ہم مال و اسباب کے ذریعے اللہ رب العزت کی خوشی اور اس کی خوشنودی حاصل کر لیں، مال و اسباب کے ذریعے جنت حاصل کر لیں۔ لیکن مصعب بن عمیر کا معاملہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کپڑا پہننا انہوں نے چھوڑ دیا، بھول گئے، وہ عطر لگانا بھول گئے، اس لیے کہ فوکس چینج ہو گیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1-2 سال میں ایسی باتیں بتا دیں کہ وہ شخص تاریخ اسلام میں یہ مقام حاصل کر گیا کہ پہلا داعی اور پہلا ایمبیسڈر بن گیا۔ غزوہ احد میں تو اس کا بڑا رول تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا بلکہ عقبہ اولا میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعی دے دیجئے، تو آپ نے مصعب بن عمیر کو بھیجا، اور 1 سال کی مدت میں یعنی عقبہ ثانیہ میں 73 لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں، جس میں 2 یا 3 خواتین بھی ہوتی ہیں۔ یہ بات بالکل ریسرچ کی ہے کہ مصعب بن عمیر نے اپنے سے بڑے 3 گنا بڑے لوگوں کو، سرداران مدینہ کو، کیسے انہوں نے گفتگو کی اور کیسے ان سے باتیں کی، ان کا جواب دیا کہ ان کے ہاتھ پر یعنی سورماؤں نے اسلام قبول کیا اور بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 73 چھوڑ دیجئے، 70 60 50 یہ بھی چھوڑ دیجئے، آپ 70 چھوڑ دیجئے، اس میں 2 3 یا 7 لے لیجئے، آپ 3 لے لیجئے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم ادھیڑ عمر کے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، کیا ہمارے ذریعے سے کوئی انسان دین کے قریب آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں جو دور بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا علی ادھر آؤ، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اللہ رب العزت تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے بیڑا پار ہے، دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ جو نوجوان جو تھا، جو ہمارے لیے نمونہ ہے کار دعوت میں، فیلڈ ورک میں، احد میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے، دوسری طرف تلوار چلا رہا ہے اور اللہ کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لیے ہوئے ہے۔ جب داہنا ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ میں اٹم لے لیا، بائیں ہاتھ کٹ گیا تو موڑھا بنا کر کے علم کو لیے رکھا۔ جب علم گر گیا اس لیے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو علم دیر تک گرا رہا، پھر دوسرے صحابی نے اس کو اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں تو مصعب بن عمیر کی لاش نہیں ملتی، سر کہیں ہے، پیر کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، لاش کو اسمبل کیا گیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فرمایا کہ لاؤ کفن کے لیے کوئی چادر۔ وہ جو ایک مرتبہ کپڑا پہنتا تھا پھینک دیتا تھا، جو گلی میں گزرتا تھا تو گلیاں مہکتی تھیں، آج اس کے لیے کفن کے لیے چادر نہیں ملتی، ایک چھوٹی چادر ہے۔
सर ढकते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढकते हैं तो सर खुल जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सर ढक दो, पैर पर इज़खिर नाम की एक घास है उसको डाल करके कब्र में उतार दो, नौजवान कामयाब हो गया। हमारे लिए कामयाबी ये नहीं है कि हम बहुत कुछ दुनिया में करके शोहरत हासिल कर लें, इसके साथ साथ सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हम अल्लाह के रब्बुल इज्जत की नजर में कामयाब हो जाएं। हमारी जो सलाहियतें हैं, हमारी जो नेमतें हैं, सब अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के रास्ते में लग जाएं। यह हमारा बड़ा काम होगा जिसे हमें करना चाहिए। जिम्मेदाराना हैसियत में आप हैं, आप उमराए मकामी हैं, आप नुज़माए अज़ला हैं, आप कहीं भी मकाम पर जिम्मेदार हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रुकन जमात हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इसलिए कि वो हल्के कारकुनान चलाते हैं। जिम्मेदार आप छोटे हैं, आज छोटी सतह के हम लोग हैं। कल अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी आंखों को इनकलाब इस्लामी को दिखा दिया तो आप ही के हाथों में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम का निजाम आएगा। हमारी तमन्ना कैसी होनी चाहिए, हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए? ये कौन है? ये सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इनसे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी खिलाफत में ये कहते हैं कि आप हमें नसीहतें करते हैं, नसीहत मत कीजिए, हमारे साथ आइए, मुझे खलीफा बना दिया गया है तो आप आइए, शामिल होइए, कहीं के गवर्नर बन जाइए, न जाने क्या क्या जगह खाली हैं, आप हमारा साथ क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने तुम मेरे किसी काम नहीं आओगे, मैं कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। हमारे दरमियान सबसे मुत्तकी, सबसे परहेजगार, दुनिया में रहते हुए आखिरत का एक मंजर आपकी दुनिया में, आपकी सीरत में मिलता है, मैं आपको हिम्स का गवर्नर बनाता हूं। वो शख्स ने क्या किया? काफी इसरार के बाद जब हजरत उमर नहीं माने और जिद पर अड़ गए तो उस शख्स ने एक डंडा लिया, उसमें अपने कपड़ों को लपेटा और हिम्स की तरफ चला गया। ये पूरी दास्तान है। मैं उसमें एक दो बातें सिर्फ आपको बताना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और उस पर हमें तवज्जो देना चाहिए। वो शख्स जो गवर्नर था हिम्स का, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फुकरा और मसाकीन की जो लिस्ट बनवाई वहां जिम्मेदारों को भेज करके, तो सबसे पहले सईद इब्न आमिर का नाम लिखा हुआ था। पूछा कि ये कौन सईद इब्न आमिर है? कहा कि ये वही आपके गवर्नर है। वो तो अपने ऊपर कुछ खर्च ही नहीं करते, बड़ी ही फाका मस्ती की जिंदगी गुजारते हैं। हम लोगों को तरस आ जाता है कि उन पर कुछ कहें लेकिन वो कुछ नहीं मांगते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि 1000 दीनार ये उनको दे दिए जाएं, कपड़ा बना लें, खाने का इंतजाम कर लें, दीगर और चीज कुछ रिहाइश का भी इंतजाम कर लें। ऐसे कैसे जिंदगी गुजारी जाती है भाई? हजरत उमर खुद वो हस्ती है कि जो अपने लड़के का की रेदा लेकर के कुर्ता बनाता है, लेकिन ये तो उनसे भी आगे गुजरे हुए हैं जुहद में और अल्लाह रब्बुल इज्जत के तकवा में। जब दीनार पहुंचता है हजरत सईद इब्न आमिर के घर में, कासिद ले जाकर के देता है और कहता है ये अमीरुल मोमिनीन ने आपको दिया है। तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी जो घर के अंदर है वो भागती हुई आती है, वो कहती है क्या अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया है? उन्होंने कहा कि इससे भी सख्त मामला हो गया है। बीवी कहती है वो क्या हो गया है? कहा मामला यह है कि मेरे घर दुनिया आई है ताकि हमारी आखिरत ले जाए। सुनो मेरी शरीक हयात, मेरा एक मंसूबा है, मेरी एक राय है, अगर तुम उसको मान लो तो हम दोनों इसको कर लें। तुम्हारी क्या राय है? क्या हम इसको इन्वेस्ट कर दें? इन्वेस्ट कर दें ताकि उसका मुनाफा खाते रहें? बीवी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो कहा तो फिर मैं इसको ऐसी जात के पास इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो इस दुनिया में भी हमें देता रहेगा, मरने के बाद अजीम बदला देगा जो क़यामत में, जिससे बदले की तवक्को नहीं है। बीवी ने कहा तो ये बड़ी बात है, आप जो बताते हैं वही हमारा भी मिशन है। कहा जाओ पुराने कपड़े अगर मौजूद हैं, फटे हुए कपड़े मौजूद हैं, सब उठा लाओ। कपड़े लेके अहलिया आती हैं तो छोटी छोटी पोटली बनाते हैं, उसमें दीनार को 5 दीनार 10 दिरहम 50 दीनार पोटली बना करके वो रखते हैं, कंधे पर उसको लादते हैं और रात की तन्हाइयों में जाकर के घरों में उसको बांट आते हैं, गुरबा मसाकीन यतीम लाचार मजबूर मुस्तहिकीन में। ये जो शख्स है ये हमारे लिए इसलिए रहनुमा है कि हमारा जो तंजीम और तहरीक का असासा है उससे इस्तेफादा हमें कम से कम करना चाहिए। हमें तहरीक का जो चीजें हैं उसका कम से कम इस्तेफादा करना चाहिए। अपने बलबूते पर जो कमाई हुई चीजें हैं उसका इस्तेफादा करना। बाज लोग तो ये जो कलम है, ये कलम रखते हैं अपना जाती, तहरीक का काम इससे भी लिखते हैं और अपना भी करते हैं। गिलास इस्तेमाल करने वाले हमारे पास मौजूद थे, जग इस्तेमाल करने वाले हमारे पास मौजूद थे कि जनाब ये तहरीक का, ये जमात का है,
हम इसे जाती तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहां पहुंचे हुए लोग थे। लोगों ने एक बड़ी शिकायत की सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आप जब जिम्मेदार होंगे तो शिकायतें आपकी आएंगी। देखिए गू ना गू पहलू इसमें मौजूद है। आप काम करेंगे, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपका ताल्लुक जुड़ा हुआ नहीं है तो बदली की शिकार हो जाएंगे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताल्लुक उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पर एतराजात होगा, आप पर तनकीदें होंगी, आपके बारे में गलतफहमियां फैलेंगी। तो आपको अगर जुर्अत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी तो वहदहू ला शरीक के ईमान और उस पर तवक्कुल की, वरना बददिल होकर के बैठ जाएंगे, अपना काम छोड़ देंगे, तहरीक का काम छोड़ देंगे। सईद इब्न आमिर की 4 बड़ी कमियां उसकी शिकायत अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंची। पहली शिकायत तो यह थी कि फजर के बाद से लेकर के दिन निकलने तक किसी की बात नहीं सुनते। दूसरी शिकायत यह थी कि ये रात भर बुलाता रहे कोई नहीं आते, दिन में तो सबकी खिदमत करते रहते हैं, रात भर ये नहीं आते। तीसरी शिकायत यह थी कि जनाब महीने में एक दिन बिल्कुल घर से नहीं निकलते। और चौथी और आखिरी शिकायत यह थी कि इनको मिर्गी की बीमारी है, गशी खा करके ये गिर जाते हैं, तो इनका इलाज होना चाहिए। कैसा बीमार किस्म का आपने गवर्नर हमारे पास भेज दिया है। हजरत उमर रोने लगे जब ये खत पढ़ा उन्होंने कि ये शिकायत आई हुई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मेरा सईद इब्न आमिर के बारे में जो भरम है उसको बाकी रखना। मैं इनको बड़ा नेक समझता था, मैं उनको बड़ा तकवा वाला समझता था, मैं उनको बड़ा अच्छा समझता था। ये शिकायतें कहां से आ गई? मेरे मालिक उसकी लाज रखना। तो वो गए और उन्होंने पूरा गोया कि लोगों को बिठाया, पंचायत की, सारे अवाम मौजूद हैं, हजरत सईद को बुलाया और खुद बैठे और कहा कि पहली शिकायत यह है आपके बारे में कि आप फजर के बाद से लेकर के दिन चढ़े होते तक आप किसी की बात नहीं सुनते। अगर कोई आकर के दरवाजा खटखटाता है तो उसकी बात भी आप नहीं सुनते। क्या मामला है? रावी बयान करते हैं कि हजरत उमर अंदर से दुआ कर रहे थे कि बारे अल्लाह, जो भरम है मेरा इनके बारे में वो कायम रहे। हजरत सईद इब्न आमिर ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये मामला मेरा और मेरे रब का है, लेकिन चूंकि इज्तिमाइयत का मसला है इसलिए बताना पड़ रहा है। बाज लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी के लोग क्यों रिपोर्ट मांगते हैं, क्यों एहतसाब का मामला करते हैं, क्यों मसाइल करते हैं। हमारा मामला हमारे रब का है, क्यों बयान करें उसे। ये बहुत बड़ी मोटी मिसाल है उसका, गू न गू पहलू रखता है इसमें। सईद इब्न आमिर कहते हैं ये मामला मेरा है, मेरे रब का है, लेकिन चूंकि इज्तिमाइयत का मसला है इसलिए कहना पड़ता है वो ये कि मेरे पास कोई नौकर नहीं है, मेरे पास कोई खादिम नहीं है, मैं गूंदता हूं, उसको छोड़ देता हूं उसके खमीर उठने के लिए, फिर उसके बाद रोटी बनाता हूं, खाता हूं, फिर निकलता हूं, इसलिए कि मुझे कब तक बैठना पड़े लोगों के लिए। हजरत उमर ने कहा कि बारे इलाहा, तेरा बड़ा करम है कि तूने मेरे भरम की लाज रख ली। दूसरी बात क्या है, आप रात में नहीं निकलते, दिन भर तो आप अवेलेबल रहते हैं, पूरी रात नहीं उतरते निकलते। आप सीरत की किताबें पढ़िए, बार बार रिपीट करते हैं वो, ये मामला मेरा था, मेरे रब का था, लेकिन आज इज्तिमाइयत का मसला है इसलिए कहना पड़ता है अमीरुल मोमिनीन, दिन मैंने खल्क़ खुदा के लिए रखा है, रात मैंने अपने रब के लिए खास की है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े होकर के राज़ो नियाज करता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा बड़ा करम है। तीसरी बात यह है कि आप एक दिन महीने में निकलते ही नहीं है, उसका क्या मतलब है? तो उन्होंने जो बात कही है वो भी आपकी पढ़ी हुई होगी, मैं सिर्फ उसको दोहराता हूं। उन्होंने कहा मेरे पास एक ही कपड़ा है, मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा है, एक कुर्ता है, एक लुंगी है। अमीरुल मोमिनीन, मैं महीने में एक मरतबा कपड़े को धोता हूं, मेरे पास दूसरा पहनने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तारीक कमरे में जाकर के उस वक्त तक बैठा रहता हूं जब तक कपड़ा सूख न जाए। वो 2 कपड़ा बना सकते थे, 3 बना सकते थे, 4 बना सकते थे। हमारी जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उसका असर हमारी जिंदगी पर आना चाहिए, कोई खराब बात नहीं है। लेकिन जिस शख्स ने यह कह दिया हो कि मेरे मालिक मैं तेरे लिए कुर्बानियां दूंगा, तेरे लिए मोटा झोटा पहनूंगा, तेरे लिए अजीमत पर अमल करूंगा, उसका क्या पूछना। तो जब कपड़ा सूख जाता है तो अगले दिन मैं उसको पहन करके निकलता हूं। हजरत उमर ने अल्लाह ताला का शुक्र किया, अदा किया। आखिरी बात यह थी कि आपने बताया ही नहीं कि आप बीमार रहते हैं, आपको गशी आ जाती है, आपको मिर्गी की बीमारी है। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मामला मेरा है, मेरे रब का है, लेकिन इज्तिमाइयत की वजह से बताना पड़ता है। वो ये है कि जब मैं मोमिन नहीं था, मुसलमान नहीं था, तो तनईम के मकाम पर, जहां मक्का में आज मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बनी हुई है, वहां पर हजरत खुबैब का कत्ल हुआ था। यानी हजरत खुबैब को पकड़ा गया था और मुशरिकीन ने उनको पकड़ करके कत्ल किया था उस मकाम पर। वो इस्लाम कबूल किया था उन्होंने,
उनके जरिए से एक आदमी कत्ल हुआ था, उनके कबीलों ने उनको पकड़ करके वहां ले जाकर के, किसी के हाथ में छुरी थी, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उन्होंने कहा सुनो, मुझे क्या तुम 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत दोगे? तो बड़ी हकारत से मुशरिकीन ने कहा था पढ़ लो 2 रकात। ये पहला इंसान है जो फांसी की सजा या मौत की सजा से पहले 2 रकात नमाज पढ़ने की जिसने दाग बेल डाली है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उन्होंने हल्की सी नमाज पढ़ी और मुस्कुराए। तो मुशरिकीन ने कहा कि तुम्हारी जान का खतरा है, तुम मरने जा रहे हो, मुस्कुराते हो? तो उन्होंने कहा मुस्कुराता हूं तुम्हारी नालायकी पर और मुस्कुराता हूं अल्लाह के तहम्मुल पर कि कितना तुमको छूट दे रहा है। उसके बाद वो पिल पड़े, उन्होंने कुल्हाड़ी से, उन्होंने छुरियों से, उन्होंने अपने हथियारों से हजरत खुबैब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अमीरुल मोमिनीन, जब ये ख्याल मुझे होता है कि कल मैं जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाजिर होऊंगा और हजरत खुबैब भी होंगे, तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि तुमने इनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं गर्चे मुसलमान नहीं था उस वक्त, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है कि मुझे आगे बढ़ के बचाना चाहिए था उनको। तो मैं अल्लाह ताला के सामने जवाब क्या दूंगा? मुझे ऐसे हालात तारी होते हैं मेरे ऊपर कि मुझे गशी आ जाती। ये जो मिसाल है ये हमारे जिम्मेदारान के लिए मशअल राह है, ये मेरे लिए है, आपके लिए है, तहरीक इस्लामी के उन जिम्मेदारों के लिए जो पूरी दुनिया में हैं, सबके लिए मशअल राह। ये हमारी खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ ये बैठी हुई हैं। ये वो खवातीन हैं जो नई नस्ल की तामीर करती हैं, ये वो खवातीन हैं जो इस्लाम के जियाले पैदा करती हैं, ये वो खवातीन हैं जो इस्लाम के लिए सपूत पैदा करती हैं, चाहे वो तारिक बिन जियाद हो, चाहे वो मुआज़ बिन जबल हो, चाहे वो अबू उबैदा बिन जर्राह हो, चाहे वो माला सालिम बिन हुदैफा हो। ये अजीम जो सपूत और जियाले पैदा हुए हैं वो हमारी खवातीन की तरबियत का नतीजा रहे हैं। कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम पर, तरबियत पर, आपके रहमत पर, आपके नवादिश पर, कि आपने वो सिन्फ नाजुक जो मारी जाती थी, पीटी जाती थी, कब्र के अंदर दरगोर की जाती थी, जो पैदा होने के बाद चेहरों पर स्याही आ जाती थी, कालिक आ जाती थी, आप आए तो आपने कहा जब बेटी पैदा होती है तो रहमत के फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं, लड़का पैदा होता है तो घर नहीं घेरते। हदीस में कहीं नहीं है। बेटी पैदा होती है तो रहमत के फरिश्ते इसलिए घेर लेते हैं कि वो कहते हैं कमजोर पैदा हुई है और कमजोर की मदद होनी चाहिए। आपने फरमाया ये बेटियां तुम्हारे लिए वजह इम्तियाज है, और आपने ये भी फरमाया कि बेटियों के जरिए जन्नत मिलती है तुमको। 3 बेटियां हैं तो जन्नत मिलेगी, 2 है तो भी, 1 है तो भी, जितनी बेटियां तुम्हें हैं तुम्हारे पास वो सब जन्नत की टिकट हैं। बस शर्त यह है कि उनकी तालीम दो, उनकी तरबियत करो और उनकी अच्छी शादी कर दो, उनको लड़कों पर तरजीह न दो। ये वो मकाम था जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़िल फरमाया। बहन के बारे में यह कहा कि बड़ी बहन तुम्हारे माँ के बराबर होती है, और बीवी के बारे में कहा कि बीवी तुम्हारी दाश्ताएं और खादिमाएं नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी शरीक हयात हैं, तुम्हारे बच्चों की माएँ हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में बेहतर हुआ है जो अपनी बीवियों और बच्चों के लिए बेहतर हो, मैं तुम तमाम में अपनी बीवियों और बच्चों के लिए बेहतर हूं। इसीलिए आप देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की हैसियत से जो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एजाज बख्शा है वो ये है कि हजारों सहाबे किराम और हजारों उलमा को एक पलड़े में रखा जाए और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दूसरे पलड़े में, तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पलड़ा इसलिए झुक जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को एक मरतबा जवाब देते हैं। जब उन्होंने पूछा कि आप उनका इतना तज़किरा क्यों करते हैं, तो आपने फरमाया मैं उनका तज़किरा इसलिए ज्यादा करता हूं कि जब लोगों ने मुझे धुतकार दिया तो उसने मुझे तसल्ली दी, जब लोगों ने अपने माल और असबाब रोक लिए तो उसने बेदरेक मुझ पर खर्च किया, जब लोगों ने ईमान से इनकार कर दिया तो उसने मेरे हाथ पर बैत की, मेरे छोटे छोटे मोती जैसे बच्चे उससे हुए हैं। और यही वो रुतबा था कि जब एक मरतबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हजरत खदीजा कहाँ हैं, तो आपने फरमाया कि वो घर के अंदर हैं। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा को यह बता दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सलाम भेजा है। जो परेशान की जा रही थी, जिनका कोई मकाम नहीं था माशरे और समाज में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की हैसियत से कितना ऊपर उठाया, बेटी को इज्जत दी, बहन को वकार दिया, बीवी को एहतराम दिया और माँ के कदमों में जन्नत डाल दी। यह है इस्लाम का वो रुतबा जिसके बारे में हमको खवातीन का एहतराम करना चाहिए, खवातीन की तरबियत करनी चाहिए, खवातीन का मिजाज ऐसा बनाना चाहिए कि उनके गोद में जो बच्चे खेल रहे हैं वो हजरत शाफी की वालिदा जैसी बन जाएं कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं तो सिर्फ दूध ही ना पिलाएं
बल्कि वो वुजू करें, 2 रकात नफिल पढ़ें, तब दूध पिलाएं। माँ जो दूध पिलाती है वो दूध के जरिए ग़िज़ा नहीं ट्रांसफर करती बल्कि ईमान ट्रांसफर करती है। वो शाफ़ी की वालिदा बन जाएं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की खिदमत करने वाली बन जाएं, और उनका मामला ये हो जाए कि वो जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ती चली जाए। हमारे पास जो दीन इस्लाम में बड़ा रोल है वो गैर मामूली रोल है ख़वातीन का, तो ख़वातीन को आगे बढ़ना होगा। मैं आखिरी बात कहा कि ख़वातीन के सिलसिले में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप आगे बढ़ती रहिए, आप अपना मुताला जारी रखिए, बच्चों की सही तरबियत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पता नहीं है कि ज़कर और उनसा जो भी इस दुनिया में नेक अमल करेगा लनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कुरान ने कहा है। रुतबे बुलंद किसका होगा अल्लाह ताला के यहाँ? औरत और मर्द की सिन्फ को क्यों उसने बनाया? रिजाल को कव्वाम क्यों बनाया उसने? खवातीन को एक दर्जा क्यों रखा है उनके सिर्फ नाजुक होने की वजह से? ये वो सारे राज हैं जो क़यामत के दिन होंगे हल। लेकिन बहसत मर्द वजह इम्तियाज नहीं रखता, बहसत खातून वजह इम्तियाज नहीं रखती। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तुम्हारे नजदीक वजह इम्तियाज मर्द नहीं है, औरत नहीं है, बल्कि वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज्यादा डरने वाला हो। लड़कियों, जब हमारे यहाँ लड़कियां पैदा हो तो हमारे यहाँ वैसी ही खुशी होनी चाहिए जैसे लड़के पैदा होते हैं। या मैं तो ये कहता हूं कि लड़की पैदा हो तो लड़कों से ज्यादा खुशी होनी चाहिए। बच्चियां कभी भी अपने माँ बाप को परेशान नहीं करती। ये बच्चे जिनकी तमन्नाएं लेकर के हम जीते हैं, ये जब बड़े होते हैं तो माँ के दिल को तकलीफ देते हैं और बाप को तकलीफ देते हैं, जिंदगी भर मसाइल पैदा करते हैं। जब माँ बाप बीमार होते हैं तो लड़के कहते हैं मैं 10,000 20,000 भेज रहा हूं, आप उनकी जो है वो तीमारदारी कर दीजिए, उनकी इलाज करा लीजिए। लेकिन लड़की कहीं भी हो अपने शौहर को लेकर के माँ बाप की खिदमत के लिए हाजिर हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग इस बात का ताना दिया करते थे कि इनके तो लड़के ही नहीं है। पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, पूरी उम्मत के लिए पैगाम है कि इस उम्मत का जो आखिरी पैगंबर है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लड़के ही नहीं है। 3 लड़के पैदा हुए थे, वो बचपन में उनका इंतकाल हो गया था। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है बल्कि ये रसूल खुदा हैं, खातमुल अंबिया हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नरीना औलाद जिंदा नहीं थी। यही तो मुश्रिकीन मक्का कहते थे कि आपके तो कोई नरीना औलाद ही नहीं है, इनकी जड़ कटी हुई है, इनको कौन याद रखेगा? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हो, जिनके 10-10 लड़के हैं दुनिया उनको याद करने वाली नहीं होगी, और आपको दुनिया ऐसा याद करेगी कि सेकंड का लाखवां हिस्सा भी नहीं गुजरेगा कि पूरी दुनिया से दरूद सलाम की बारिश आपके रोजे पर ना होती। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लड़कियों के सिलसिले में इम्तियाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और ये पैगाम पूरी उम्मत को है। आखिर में ये बात आपसे मैं करके अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं कि कुर्बानियां दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बंदों को अजीज रखता है जो उसके रास्ते में कुर्बानियां दें। अंबिया की जिंदगियां कुर्बानियों से इबारत है, हमारे सहाबा की जिंदगियां कुर्बानियों से इबारत है, असलाफ की जिंदगियां कुर्बानियों से इबारत है। हम तो पुराने लोगों की बातें करते रहे हैं आज तक, लेकिन जब मैं इख्वानुल मुस्लिमून को पढ़ता हूं और उसके बाद जमात इस्लामी बांग्लादेश के बारे में मैं देखता हूं, समझता हूं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे अभी खत्म नहीं हुए हैं। आज के दौर में भी वो बंदे मौजूद हैं जिनके अंदर कुर्बानी देने की बला की ताकत है। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने शायद खुतबे में रेफरेंस में बात की थी। सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने माफी इसलिए नहीं मांगी कि मैं अगर बाद में फिर दोबारा माफी मांगने के बाद मुझे जिंदगी मिलेगी मैं फिर मरूंगा, मरना तो है ही है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से नजरें कैसे मिला पाऊंगा? जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान करता रहा, फी ज़िलाल कुरान जिसने लिखी, उसने माफी इसलिए नहीं मांगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने मेरा सर ऊंचा रहे और उसके सामने मुझे एजाज मिले। हजरत सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। हजरत मुख्तार का मामला भी, उमर मुख्तार का भी मैंने कहा था कि उन्होंने भी माफी नहीं मांगी। लेकिन आज आप देखें, इख्वान के बारे में तो हम सुनते थे, लेकिन बांग्लादेश की जमात ने भी ये काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल कादिर मुल्ला ने अपने बच्चों से यही कहा था, जब बच्चे आए मिलने के लिए फांसी से पहले, तो उन्होंने बच्चों से यही कहा था कि मेरे बेटो, मेरे बच्चों, बीवी को भी कहा था कि ये हम पूरे घर के लिए बड़ी एजाज की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहीद चुन लिया हमारे घर में। ये शहादत वाली बात हर आदमी के लिए नहीं है, ये तो अल्लाह का बड़ा रुतबा है। और एक बात याद रखो, मैं शहीद हो रहा हूं, ये तुम्हारे लिए एजाज की बात है, मेरे लिए एजाज की बात है। मेरे बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए काफी। ये जुर्रत, ये हिम्मत, ये जमा मर्दी, ये यकीन कामिल, दिल में डूबा हुआ तवक्कुल, ये कब नतीजा होता है? जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाता है और कहता है मेरे मालिक
قل ان صلاتی و نسکی و محمد اللہ رب العالمین. نہایت ہی نیک آدمی، ان کی جو بیوی تھی وہ بھی نہایت نیک. وہ تو اس وقت قیم جماعت تھے، امیر جماعت ہوئی ہے بعد میں، اور ان کو پھانسی کی سزا بنگلہ دیش میں ہوئی. انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو یہی سب کہا. آج ہم اسی قافلے سخت جاں کا حصہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت، صحابہ کی جماعت تھی، جو اسلاف تھے ہمارے، اس کا ایک تسلسل ہے جو تحریکات اسلامی پورے دنیا میں قائم ہے. ہم اس کا حصہ ہیں. ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں. ہمیشہ ہمیں قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہو اس کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. آخری جو تذکیر ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، جس پہ گفتگو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، موت کا کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ معطر رکھیے. کہیں بھی آپ کو موت آ کر کے کہیں گے، وَيُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيَّدَةٍ. موت تم کو آ کر کے رہے گی، چاہے تم ہائی فائی ٹاورز میں کیوں نہ ہو. یہ موت جس سے ہم بھاگتے ہیں، بھاگ کے کہیں بھی چلے جائیں بچ نہیں سکتے ہیں. فَإِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جس موت سے بھاگتے ہو، یہ موت تمہارے پاس آ کے رہے گی، غیب اور حاضر کے جاننے والے کے پاس پیشی ہوگی. ساری چیزوں کے بارے میں جو تم کر رہے ہو وہ سب سے باخبر ہے. وہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری جو اجرتیں ہیں قیامت کے دن پوری تم کو دے دی جائیں گی. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے نکال لیا گیا اور جنت میں جو ڈال دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. پیدا کرنے والا یہ کہتا ہے دنیا کے بارے میں کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. دوستوں اور ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت ہمارے سامنے آئے تو ہم پریشان ہو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک بندوں کے سامنے جب موت آتی ہے تو جنت کی ہائی لائٹس ان کے پاس آتی ہے. فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بندے بہت سنگھرش تم نے جھیڑا، بہت سنگھرش جھیلا، حلال حرام جائز ناجائز، قربانیاں، بندوں کی خدمت، پوری زندگی اسٹرگل کی زندگی تھی. تو آیا ہے، آ جا. تو جنت کی جھلکیاں اس کے سامنے آتی ہیں. اسی لیے جب بلال کا انتقال ہوتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی اہلیہ کرتی ہیں، کہتی ہیں واہ بلال، ہائے بلال. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہائے بلال نہ کہو، واہ تربا کہو، ہائے خوشی، ہم تو محمد اور ان کے اصحاب سے ملنے جا رہے ہیں. ان کی جھلکیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. حضرت علی کو جب برچھی ماری گئی تو انہوں نے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو جنت کی جھلکیاں آتی ہیں. فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آ جا، بنی ہے جنت تیرے لیے، سنوری ہے تیرے لیے. جب آدمی نالائق ہوتا ہے تو جہنم کی جھلکیاں آتی ہیں. فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں رکھ کر کے نالائقوں کے صف میں رکھ دو. ہم کیسی موت مرنا چاہتے ہیں؟ حقوق ادا کیے ہوئے ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کیے ہوں، اللہ کی محبت سے سرشار ہوں، اپنی ذمہ داریوں میں ہم مصروف ہوں. موت آئے تو جنت کی جھلکیاں آئیں اور اللہ رب العزت کے پاس ہم جائیں تو ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہو. شمرگ آیت تبسم بر لب اوس، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہماری موت جو ہے وہ ہمارے لیے سکون اور اطمینان جان بن جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام نے جو یہاں کچھ سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم نے جو کچھ یہاں جانا ہے اس کے مطابق اس میں گہرائی ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی توفیق دے. اللہ اس کے رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے. ذاتی احتساب و جائزے کی توفیق دے. اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی توفیق دے. اور جہاں تک ہو سکے، جب تک ہمارے جان میں جان ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی صلاحیتوں کو لگانے اور قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وصحبه وذرياته والبيت أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.